हेलो एवरीवन, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली 999। आशा करे आपण माने समस्ते सुस्थरे सुखरे एवं आनंदरे थिबे। निश्चय मो वीडियो अपेक्षा थिबे। एते दिन जे कुआडे जाइथिली कोन करूथिली निश्चय कहिबी। आज आसंतु एमती किछि बनेइबा जहा पनीर तरकारी को मते टक्कर दबो। पनीर तरकारी परिका लागिबो किंतु गोटे परिबारे बनेइबा। आसंतु एटा हला शंखसारु प्रायतः वर्षा दिने बेसी मिली थाए, अलगा सीजन रे मध्य मिले, किंतु ए सारुटा टिके टाण रहे। तो एइथरे आज बनेइबा पनीर तरकारी परिका सारु तरकारी। केमिति बनेली कोन बनेली पिला माने खाइले कि नै से विषय मते आगको कथा हेबा। आसंतु बनेइबा। एमती छोट छोट क्यूब साइज रे मु काटी नेली। ता सहित गोटे बड़ आलू मध्य से सेम साइज रे काटी नेली। दुईटा टमाटो काटिक रखिली। एठी अदा आउ डालचीनी बड़ अलैच छोट अलैच आ 4-5टा हमर काजू टिके पेस्टटा करदेले बहुत बढ़िया लागिबो मसलाटा। ता सहित किछि मसला गुंड आवश्यक आम राग अनुसार लंका गुंड हलदी गुंड जेतिकी आमे व्यवहार सेतिकी नबा। ताकू टिके पानी देकी गोळेकरी मुठी रखिदेली। पानी टिके गोळेकी रखिदेले मसलाटा भलो भाबरे कसी हे जिवो। आ पोड़ा बास्ना हेबनी जदि हम डायरेक्ट पकाउछन्ती। मजे केमिति एटाको पकाउछि आग देखिबा। बो सबले एमती गोळेकी करन्ती जे कहन्ती बतुरी गेले टिके भलो लागे मसलाटा। आज बिना पियाज रसुण रे आमे गोटे सादा तरकारी बनेइबा। जेहेतु मंगलवार अछि आ जेकोनसे ओसा पर्व रे मध्ये एमती बनेकी खाइ परिबा। जदि सारू जे मन पसंद थिबो निश्चिंत तरकारी टी पसंद आसीबो। मसला पाई मोठी गोटे छोट डिश रे अल्प टिके पानी नेली। हमर टमाटो अदा डालचीनी गुजराती बड़ अलैच आ काजू को टिके हल्का सिझेकी तापरे आमे ताकू बाटी नबा। बहुत बढ़िया लगे एमती बाटणाटा आमे प्राय टाइम समस्ते पनीर रे देई थांती। जेहेतु पनीर तरकारी परि गोटे तरकारी बनेइबा तो ग्रेवी पाई सेमिति किछि मसला मध्य व्यवहार करिबा अति सहजिया उपाय रे। तापरे सारू टिके टिके अल्प सिझेई नबा। 50% सिझेइगिरी काढ़ी रखिबा। आलू आउ सारू टिके लुण देकी पानी अधिका देकी ना ताकू भलो भाबे सिझेई नबा। जेमती भलो भाबे सिझितिबो किंतु टाण थिबो। तापरे ताकू आउ कोन करिबा आगको देखिबा। प्रायतः सारू समस्ते खाइबा को पसंद करंदिनी। डालमा हला कि जेकोनस्ते पड़िथिबो ना सेटा हमर थाली रे साइड रे कढ़ाई रखी दियंती। जदि छोट सारू थाए तो सेटा सिझी जाई थाए जणा पड़ेनी। किंतु ए शंख सारूटी बड़ बड़ थाए पिला माने खाइ नथांती, बेले बेले बळी जाए। मु भाबिली किछि एमती बनेकरी खुआइले पिला माने खाइबे। आ पिला मानकु जेकोनसी जिंस आमे खुआइबा तांकु जणेइबा जे ए जिंसटी एई परिवारे बा एई जिंस रे तयारी हेछि जणेकरी खुआइबा। से माने जानिबे आ ता टेस्ट मध्ये जानि परिबे आ केउथिरे तयारी मध्ये जानि परिबे। जदि न जणेकी खुआइबा तो अलगा समय जदि से जिंसटी तांका पाखकु आसी जाए खाइबा पई तो सेटा से माने साइड कर देबे। जदि अभ्यास रखिथिबा आमे तांको जणेइथिबा आ खुआइथिबा ताले से माने जानिथिबे जे ए जिंसटी एइथिरे तयारी आ ए परिबाटी मध्ये हम पई भलो। सबु जिनस पिला मानकु खाइबा को सिखेले से माने सबु परिस्थिति रे सब निजको एडजस्ट करी चली पारिबे। छोटरू बड़ हेउचंती केतेबेले कोन सुविधा असुविधा जीवन रे सबुले लागि रहिताए। सेति पई किछि किछि उपदेश सहित तांको एमती किछि बनेकरी देबा हम पई निहाती जरूरी पिला मानक पई। एटी मो मसला सिझी गला एति मु ताको एतिरे टिके ग्राइंड करि नेउची। जदि नड़िया पोस्त चारमगज किछि भी अछि से म सब बाटिकरी मध्य दे परिबे। नहले मो परिका एमती अति कम मसला रे मध्य तरकारीटी बनेकरी खाइ परिबा। एटी रेडी हे गला हमर बाटणटी बा पेस्टटी। तापरे बनेइबा आ कोन आगको देखिबा। बहुत बढ़िया लगे सारू सारू रे पिठो भजा मध्य बहुत बढ़िया लगे। केबे बनेइले खास करी मो बड़ जांक हातर तांकर बहुत बढ़िया लगे। केबे बनेइले मु आपण मानक सहित निश्चय शेयर करिबी। एटी मसला रेडी हे गला। तापर चलंतु कढ़ाई बसई देबा टिके फुटण पकई देबा। हमर तो सारू आलू सिझी जाइछि सेटा ठंडा हबा भितरे हमर मसला कसा हे जिवो। से भितरे आमे डबल गैस लगे मु पटे फटाफट करि नउछि। टिके गरम मसला आ जीरा तेजपत्र पके फुटे नेली। जो मसलार पेस्ट टिको आमे एठी रेडी करथिले हमर जीरा धनिया गुंड मसला गुंड लंका हळदी सेटा को आगे दे देबा। जेहेतु पानी दे गोळैथिले एबे पोड़ीबार चांस नाही। आगे दे देले हमर मसलाटा बहुत बढ़िया भाबे कसी हे जिवो।
ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଲର୍ଟା ତେଲ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆମର ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା ତାର କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆସିଯିବ, ଆମକୁ କଲର୍ ପକାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭଲସେ ହେଇଯିବ ମସଲା। ତାପରେ ଆମେ ବଟା ମସଲାଟିକୁ ପକାଇଦେବା। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ମସଲା କଷିବାକୁ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନିଏ ଅବଶ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟଟିକୁ ସିଝେଇକିରି ସବୁ ଜିନିଷ ବାଟିଛେ ତ ତାକୁ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଥାପି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି କାମ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ବଟା ମସଲା ସବୁ ପକାଇଦେବା, ଯାହା ବାଟିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇଦେଲି। ଯଦି ଦହି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦହି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକା ମସଲା ଦେବେ ସେତେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଯେତେ କମ୍ ମସଲା ଦେଲେ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ବୋଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ମସଲା ଯେତେ କମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। এইଟାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବା, ସେ ତାର ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କଷି ହେଉଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ବାକି କାମ କରିବା। ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ବାଟିକିରି କରିପାରିବେ। ତରକାରୀଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବାକୁ। ବହୁତ ବାର ବନେଇଲା ପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ସେୟାର କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ସାରୁଟି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇକିନା ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଲକା ଲେୟାର କୋଟ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା। ପନିରଟା ତ ଏମିତି ଛାଣିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ନ ଛାଣିକି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଯେହେତୁ ପିଲା ଟିକେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛାଣିକି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ସାରୁରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କୋଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତେଲ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, ଟିକେ ଯେତିକି ଅଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ, ବେଶୀ ତେଲ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ମୁଁ ଏମିତି ଛାଣିଦେବି, ନହେଲେ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇକିରି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ କରିପାରିବେ ଯେତିକି ଅଧିକା ବନଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପନିର ତରକାରୀ ପରିକା ଲାଗିବ। ସାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଛାଣିଦେଲେ। ସାରୁ ସୋରିଷ ରାଇରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୋରିଷ ଖାଲି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାରୁର ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହୁଏ ସୋରିଷ ଦେଇକିନା, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାର କେବେ ବନେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାରୁର ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ସାରୁର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କିଛି କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲାଟା କଷା ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ଛଣା ହେଇକି କଢ଼ା ହେଇଯିବା ଭିତରେ ଆମର ମସଲାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବେଶୀ ସମୟ ତ ଛଣା ପାଇଁ ଲାଗିବନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଛାଣିକି ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେତିକି ଭିତରେ ମସଲାଟା ଆମର ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଉଥିବ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 2ଟା ଯାକ କାମ ସରିଯିବ। ଯଦି କମ୍ ସମୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନେଇକିରି କରିପାରିବା। ଖୁବ୍ କମ୍ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବାକୁ ରଖିଲି ତ ଏଠି କମ୍ ତେଲ ଦେଇଥିଲି ମସଲା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ଛଣାଟା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କେତେ ଯାଏ ଗଲା, କେମିତି ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଟୋଟାଲି ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଏମିତି ଓଲଟା ପଲଟା କରିଦେବା। ଓଲଟି ପଲଟା କରିଦେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଛାଣି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଥର ବନାନ୍ତୁ, ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଇଲା ପରେ ମୋତେ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ବହୁତ ବାର ବନେଇଲାଣୁ, ବନେଇଲା ପରେ ଖାଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନାକାନି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସାରୁରେ ବନା ହେଇଛି, କାହିଁକି ସାରୁ ପକେଇଛ କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ସାରୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। এটা ଟିକେ ଟାଣ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ମାନେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତାକୁ ପକେଇକି ମସଲାରେ କଷି ନେବା। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପରିବା ମିଳେ, ଯଦି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏଇ ପରିବାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଳେ, କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ନ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବହୁତ ଭେରାଇଟିରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସିନା କଲେ ଘରେ କେହି ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭେରାଇଟି କିଛି ଆଣିବା
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇନେବେ। ଏଠି ଆମର ଛଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇକି ସିଝି ଯାଇଛି, ମାନେ ପାଟିରେ ଦେଲେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେଇଯିବ। ସାରୁ ପରିକା ଲାଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାରୁରେ ବନା ହେଇଛି। ଏମିତି ବନେଇବା, ଖାଇବା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ସବୁ ମସଲାରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଟିକେ କଷି କାଷି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ସାରୁରେ ତିଆରି ପନିର ବା ପନିର ଭଳେଇବା ସାରୁ ତରକାରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଷିଦେବା। କଷାକଷି କରି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ମସଲା ଯାକ ଅଛି ଆମର ସାରୁ ଆଉ ଆଳୁ ସୋକ୍ କରିନେବ, ଫ୍ଲେଭରଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଅଧିକା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ପତଳା ଝୋଳ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଥିକନେସ୍ ରଖିଛି। ଡାଲି ଅଲଗା ସହିତ ଆମେ ଏମିତି ଏଇଟା ରୁଟି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ରାତି ବେଳାରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ରୁଟି ପରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, କିଛି ଫରକ ଲାଗିବନି। ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏମିତି କିଛି ବନାନ୍ତୁ। ଏଇ ଗ୍ରେଭିରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପନିପରିବା ପକେଇକି ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ କରି ଖାଇପାରିବା। ଏଠି ଆମର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପକେଇ ନଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଲୁଣ। ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଲୁଣଟା ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇକି ଯେହେତୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ତ ଟିକେ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଚାଖିବାକୁ ଦେଲି କେତେ ଲୁଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ସାରୁରେ ତିଆରି ପନିର ତରକାରୀ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନୂଆ କିଛି ରେସିପି ସହିତ, ନୂଆ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଆନ୍ତୁ।